ಮೊದಲಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ತುಳಿತ ದುರಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಟಿವಿಕೆಯ ಚೀಫ್ ಮೊದಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೀಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯ್, ನಟ ವಿಜಯ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೂರು ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಸವಾಲಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಚೀಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಂಗಿರುವಾಗ ದುರಂತದ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ಯಗಳು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ದುರಂತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹೃದಯ ಚೂರಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಆಗಿರಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ನೋವು ಭರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಆಗಿರಲಿ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ನೋವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಂತ ನಟ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಚೀಫ್ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಂಪೇಡ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತದನಂತರ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಂಪೇಡ್ ಆದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. மனசு முழுக்க வலி மட்டும்தான். இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் என்னென்ன மக்கள் பார்க்க வராங்க, அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான், அவங்க என் மேலே வச்சிருக்கிற அன்பும் பாசம். அந்த அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் நான் எப்பவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால தான் இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி மக்களுடைய சேஃப்டி, அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அது என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் அந்த எண்ணம். அதனால தான் இந்த அரசியல் காரணங்கள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு மக்களோட சேஃப்டி மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கான இடங்களை சூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கான இடங்களை பார்த்து பெர்மிஷன் கேட்குறது, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்போம். ஆனால் நடக்கக்கூடாதது நடந்துருச்சு. ஆனால் மனுஷன் தானே, அந்த நேரத்தில் அத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது எப்படி அந்த ஊரை விட்டுட்டு என்னால் கிளம்பி வர முடியும்? நான் திரும்ப அங்கே போகணும்னு இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு காரணம் காட்டி அங்கே வேறு சில பதட்டமான சுச்சுவேஷன்ஸ், வேறு சில சம்பாவிதங்கள், அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் அவாய்ட் பண்ணேன். இந்த நேரத்தில் சொந்தங்களை இழந்து தவிக்கிற அத்தனை குடும்பங்களுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கு தெரியும், என்ன சொன்னாலும் இது ஈடேயாகாதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கிற எல்லாருமே சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகி வரணுன்றதை இந்த நேரத்தில் நான் வேண்டிக்கிறேன். கூடிய சீக்கிரமே உங்கள் எல்லாரையும் நான் சந்திக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய வலிகளை, எங்களுடைய நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களுக்காக பேசின அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்த நண்பர்கள், தலைவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மாவட்டத்துக்கு பிரச்சாரத்துக்கு போனோம். இந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல. ஆனால் கரூரில் மட்டும் ஏன் எப்படி நடக்குது, எப்படி நடக்குது? மக்களுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரியும். மக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கரூரை சேர்ந்த அந்த மக்கள் அந்த உண்மையெல்லாம் வெளியில் சொல்லும்போது எனக்கு கடவுளே நேரில் வந்து இறங்கி அந்த உண்மைகள்லாம் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. சீக்கிரமே எல்லா உண்மைகளும் வெளியில் வரும். எங்களுக்கு தரப்பட்ட இடத்துல நாங்கள் போய் அந்த
அந்த ஸ்பாட்டில் நின்று நாங்கள் பேசிட்டு வந்தோம். அதை தாண்டி எந்த தவறும் எங்கள் சைடில் நாங்கள் எதுவும் செய்யலை. பட் இருந்தாலும் எங்கள் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் தோழர்கள் மேலே எஃப்ஐஆர், அது மட்டும் இல்லை சோஷியல் மீடியாவை சேர்ந்த நண்பர்கள் தோழர்கள் அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர்லாம் போட்டு இப்போ பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சிஎம் சார், உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த பழி வாங்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க, அவங்க மேலே கை வைக்காதீங்க. நான் ஒன்று வீட்டில் இருப்பேன், இல்லை நான் ஆஃபீஸில் இருப்பேன், என்ன வேணாலும் செய்யுங்க. நண்பர்களே, தோழர்களே, நம்மளோட அரசியல் பயணம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக, இன்னும் தைரியத்தோட ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆகும். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ನಟ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದುರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇದಾಗಿರೋದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಬಾಧಿತರಾದ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾನೇನಾದರೂ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಭಯಪಟ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲು ತುಳಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಭಯಪಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರೆ. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಾವೆ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದ್ದಾವ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಸವಾಲಾಕಿತ್ತು. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅರುಣ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅರುಣ್, ಈ ಕಾಲ್ ತುಳಿತ ಆದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಶರತ್, ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ತಿರುಚಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಆಗಿರುವಂಥ ದುರಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ, ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? 20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನೇನೋ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಸತ್ತಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳವರಿಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಯಾರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದವು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ವಿಜಯ್ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ MK ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೇರವಾಗಿ ತಾವು ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ DMK ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಸ್ಟಾಲಿನ್
ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಇವರಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ತಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ DMK ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಈಗ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೇನೋ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ CBI ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ TVK ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ BJP ಕೂಡ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರದ್ದು. ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪಿತೂರಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ DMKಯೇ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಶರತ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.